अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। पेश खिदमत है खबरनामा, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन अहम और मुस्तैद खबरें। आज के खबरनामे में शामिल हैं अहम कौमी व बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, सियासत, मईशत, खेल, शोबीज़ और दीगर अहम खबरें। आइए आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। अमरावती की आइकॉनिक इमारतों के डिजाइन पर लंदन में अहम इजलास। ऊंचे टावर की जदीद टेक्नोलॉजी से तामीर के डिजाइन पर तबादला ख्याल। एक ही रात में 2 घरों और मंदिर में चोरी, गांव में खौफ हिरास, नकाबपोश चोर सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने तलाशी कर दी शुरू। कल्याण लक्ष्मी और CMRF के तहत 240 मुस्तकीन में चेक तकसीम। गरीब और मुतवस्सित खानदानों की हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी, वजीर श्रीधर बाबू। डॉक्टर प्रियंका की आखिरी रसूमात में वुज़रा और अवामी नुमाइंदों ने की शिरकत। मुल्जिमान को सख्त सजा और फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए जल्द इंसाफ का मुतालबा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हॉस्टल में सोई 6 तालिबात को सांप ने डसा। इलाज के दौरान 3 बच्चियों की मौत, एक की हालत तशवीशनाक। और अब खबरों की तफसील। इंदुकोरपेट में YSRCP की एहतजाजी रैली के दौरान कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने रैली को रोकने के लिए रस्सियों और बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया, ताहम YSRCP रहनुमा ने और नल्लापुरे डी पर्सन कुमार रेड्डी और बैरिकेड्स को ढकेल लेते हुए आगे बढ़ गए। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और नौजवान भी आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस हालात को काबू में रखने की कोशिश करती रही, ताहम कारकुनान को रोकने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाक़े के बाद इस इलाके में कुछ देर तक कशीदा सूरत हाल बरकरार रही। नेल्लोर जिले के इंदुकोरपेट मंडल में DSC मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पुलिस की जानिब से रुकावटें पैदा किए जाने के बावजूद साबिक वजीर नल्लापुरे डी पर्सन कुमार रेड्डी और YSRCP रियासती CEC रुकन पन्नाती श्याम प्रसाद रेड्डी की क़ियादत में नौजवानों, तलबा और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि DSC मुबैना बेज़ाब्तगियों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर तालीम नारा लोकेश इस्तीफ़ा दें और मामले की CBI से तहकीकात कराई जाए। रैली में YSRCP के मुतअद्दिद मुकामी और ज़िले रहनुमाओं, कारकुनों और हामियों ने शिरकत की। लंदन में वज़ीर नारायण की क़ियादत में वफ़द ने अमरावती के आइकॉनिक इमारतों के डिज़ाइन और तामीराती उमूर पर अहम इजलास मुनक़्क़िद किया। वजीर का वफ़द आइकॉनिक इमारतों के डिज़ाइन तैयार करने वाली मारूफ कंपनी फोस्टर एंड पार्टनर्स के दफ्तर पहुंचा, जहां फोस्टर एंड पार्टनर्स और हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स और LNT के नुमाइंदों से मुलाकात की गई। इजलास में अमरावती की आइकॉनिक इमारतों की तामीर की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। खासतौर पर असम्बली इमारत के ऊपर तामीर होने वाले बुलंद टावर के डिज़ाइन और उसे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर करने के तरीक़ेकार पर बातचीत हुई। आधी रात को एक ही रात में 2 घरों और एक मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदातें अंजाम दी गई। रामोतु कृष्णा कुमारी के घर से 20 ग्राम सोना, 30 तोला चांदी और 45,000 रुपए नकदी चोरी की गई है, जबकि नंदीगांव में तैनात हेड कांस्टेबल गुडला पुल्ला राव के घर से 40 ग्राम सोना, 6 तोला चांदी और 1,50,000 रुपए नकदी ले उड़े। चोरों ने गांव के अंकम्मा तल्ली मंदिर के
और हुंडी में तोड़ दी और तकरीबन 40,000 रुपए नकदी चोरी कर ली। एक ही रात में 3 मुकामात पर मुसलसल वारदातों से गांव में खौफ हिरास फैल गया और 4 नकाबपोश चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस ने जाए वक़ूअ का मुआयना करके फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। నేపాడండి గంపలగూడెం మండలం మాది నా పేరు రమావతి కృష్ణకుమారి. నేను శనివారం నైట్ ప్రార్థనకి వెళ్ళాను. ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ ఉంటే అక్కడ నుంచి వచ్చి పగలు మధ్యాహ్నం 2:30కి ఇంటికి వచ్చాను. అప్పుడు వచ్చి చూసేసరికి ఇంటి తాళం పగలగొట్టింది. లోపలికి వెళ్ళి చూసేసరికి బీరువా మొత్తం ఓపెన్ చేసి ఇక లోపల ఉన్న బట్టలు అవి అన్నీ కింద పడేసి ఉన్నాయి. ఏంటని చూసేసరికి లోపల ఉన్న గోల్డ్, ఎండి అవన్నీ క్యాష్ 45,000 క్యాష్ అవి ఉంటే అవన్నీ తీసుకెళ్ళిపోయారండి దొంగలు. అలాగే ఇంకా మా ఊళ్ళో ఇంకా వేరే చోట కూడా అలాగే జరిగిందనమాట. ఇంకా గుళ్ళో కూడా అలాగే జరిగింది. మా ఇంట్లో నుంచి ఏమంటే 3 జతలు చవలవి, మాటీలు, నా రింగు, ఇంకోటి పట్టీలు 2 జతలు, ఇంకా సిల్వర్ ఇవి గోల్డ్ గిన్నెలు ఉంటే గంధం గిన్నె, కుంకుమ గిన్నె అవన్నీ తీసుకెళ్ళిపోయారండి. 20 గ్రాములు బంగారం, 30 తులాలు వెండి, 45,000 క్యాష్ అండి. అలా వెళ్ళినాయి. మళ్ళీ ఇంకా వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమేమి వెళ్ళాయో నాకు తెలియదు. క్యాష్ అయితే 1,10,000 ఏమో ఉన్నాయని చెప్పారు వాళ్ళు. ఇంకా గుళ్ళ నుంచి 40,000 ఏమో తీసుకెళ్ళారంటండి. ముసుగు దొంగలు వచ్చి వాళ్ళు అంటే సీసీ కెమెరా ఫొటోస్లో చూస్తే 4 ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళది మొత్తం ముసుగేసుకొని ఉండటం వల్ల వాళ్ళని గుర్తుపట్టలేదు పోలీసులు అని చెప్పారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు గోపీకృష్ణ. మాది గంపలగూడెం మండలం తునిగిపాడు గ్రామం అండి. తునిగిపాడు గ్రామంలో మాకు ఆదివారం తెల్లవారుజామున శనివారం అర్ధరాత్రి ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారండి. మార్నింగ్ అంతా ఇంట్లోనే ఉన్నాము, చెల్లి ఇంట్లోనే ఉంది. మా క్యాష్ ఇదంతా మేము ఈ 11:30 వరకు రేకుల షెడ్లోనే ఉన్నాము. శనివారం రోజు విజయవాడ వెళ్ళి వచ్చానండి. విజయవాడ వెళ్ళి వచ్చి ఆదివారం రోజు ఐబీసీ పాయింట్లో ఎక్కడైనా క్యాష్ అమౌంట్ వేద్దామని అనుకునే టైంకి వచ్చారు. అసలు వచ్చిన స్టడీ చప్పుడు లేదు, పగలగొట్టిన తాళం లేదు. డోర్ మామూలుగా మనం ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా డోర్ ఎట్లా లాకేసి చేసుకుంటామో అట్లా లాకేసి ఉందండి. వచ్చి చూసేసరికి పొద్దున్నే 5:50కి పాలగిన్నెలు తీసుకోవడానికి వచ్చాము. పాలగిన్నెలు తీసుకోవడానికి వస్తే డోరు జస్ట్ వేసి ఉంది, ఏది తాళం ఏది అనేది చూసుకునే అంత హడావుల్లో తలుపు తీసి చూస్తే మొత్తం బీరువాలో ఉన్న బట్టలు అన్నీ బాగా గుంజేశారు, మొత్తం తీసేశారు. గిల్టు నగలు అనేవి పక్కన పడేశారు. ఒరిజినల్ నగలు 3 జతలు బొట్టలు జోడు, చెవులి అయితేనే 3 జతలు, వెండి సామాను ఒక 40 తులాలు, 40 గ్రాముల వరకు వెండి సామాను తీసుకెళ్లారు. 1,50,000 క్యాష్ లాకర్లో ఉన్నాయి, లగేజ్ బ్యాగ్లో ఉన్నాయి. మొత్తం 1,50,000 క్యాష్ తీసుకెళ్లారండి. క్యాష్ తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు వెళ్ళక మొత్తం సామాను పప్పు డబ్బాలు పెట్టుకున్న చిల్లర 500, 10, 20 పక్కన పడేసి ఓన్లీ 500, 100 కాగితాలు మాత్రమే తీసుకెళ్లారు. ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర మా మావయ్య గారు ఓనర్ అండి. మేము 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఇంట్లో ఉంటున్నాం. వాళ్ళు ఉద్యోగరీత్యా ఆయన పోలీస్ ఉద్యోగమే చేస్తారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నందిగాంలో చేస్తున్నారు. 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నామండి. ఎప్పుడూ జరగలేదు ఎట్లాంటి విషయం. సీసీటీవీలో చూస్తే భయానకంగా ఉన్నారండి. బాగా ముసుగులు వేసుకొని రైన్ కోట్గా వాళ్ళు మన ఈ యూట్యూబ్లో చూసినట్టుగా దాన్ని ఏంటంటారు చెడ్డీ గ్యాంగ్ టైప్లో భయానకంగా ఉన్నారండి వాళ్ళు. అది తీసుకెళ్ళిన కవరు, క్యాష్ ఒకటి పట్టుకొని తిరిగే కవర్ అన్నీ అది కవర్ అవుతుంది సీసీటీవీలో. లాస్ట్ రోడ్ క్యాష్ పట్టుకొని ఉన్నాడు, అది పట్టు చూసాం. जयशंकर भोपालपल्ली जिले के कटारा मंडल परिषद दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी CMRF के चेक तकसीम किए गए। तेलंगाना के IT संतों और खानसास असेंबली उमूर के वजीर दोडेला श्रीधर बाबू ने कटारम, महादेवपुर, मल्हर राव और पालमेला मंडलों के 240 मुस्तहिकीन में चेक तकसीम किए। इस मौके पर वजीर ने कहा कि हुकूमत गरीब और मुतवस्सित खानदानों के साथ खड़ी है। लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी और संगीन बीमारियों के इलाज के अखराजात के लिए CMRF के जरिए माली मदद फराहम की जा रही। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह हुकूमत की अवरीन तरजीह है और तमाम अहल अफराद तक फलाही स्कीमों के फ़वाइद पहुँचाने के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। కళ్యాణ లక్ష్మి మరియు CMRF చెక్కల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటా ఉన్న సోదరులు రమేష్ గారు, మిత్రులు మటయ్య గారు, సోదరుమణి రాజమ్మ గారు, మా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మంత్రి వెంకన్న గారు,
మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సోదరిమణి తిరుమల సోమయ్య గారు, గౌరవ సర్పంచ్ సోదరులు సోదరిమణులు, పాత్రికేయ మిత్రులు, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చేసిన మా అక్కలు చెల్లెలు అన్నలు తమ్ములు అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం 2-3 ప్రధానమైన అంశాలను ఇందిరమ్మ ఆశయాలకు అనుగుణంగా 6 గ్యారెంటీల భాగంగా మనము ప్రత్యక్షంగా చూస్తుంది. మీరు మనసారా అడుగుతా ఉన్నామా, 200 యూనిట్ల కరెంటుకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఎవరైనా కడుతున్నా ఎవరన్నా గట్టిగా చెప్పాలి, లేకుంటే మళ్ళా అడుగుతలే. వీళ్ళందరూ 200 బిల్లులకు సంబంధించి ఉచిత కరెంటు 0 బిల్లు వస్తుంది మీకు. నాలాంటి వాళ్ళకో మా మొండే లాంటి వాళ్ళకో అందరికీ ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తుంది. 200 యూనిట్లకు సంబంధించి మీ బిడ్డను పెళ్లి చేసి అత్తగారింటికి పోతే ఆడ రేషన్ షాప్ల రేషన్ కార్డుల పేరు జమ చేయాలంటే కాకపోతుంది. ఈరోజు మనం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేషన్ షాపులకు సంబంధించి రేషన్ కార్డుల గత 10 సంవత్సరాలుగా నమోదు కాని ఆ చిన్నారి కొడుకులు బిడ్డలు పేరు జమ చేసి 6 కేజీల చొప్పున వారికి రేషన్ ఇస్తుంది. అత్తగారింటికి పోయిన మీ బిడ్డకి రేషన్ కార్డుల పేరు జమ చేసి వారికి రేషన్ ఇస్తాం. అక్కడికి ఆగలే. ఈరోజు మార్పు చూపెడతామని చెప్పినావు. మార్పు చూపెట్టే కార్యాచరణలో మీకు అందరికీ మీరు చూస్తా ఉంటే దొడ్డు బియ్యం అంటే చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు. రేషన్ షాప్ డీలర్ దగ్గరనే వదిలిపెడుతున్నాయి. కొంతమంది రేషన్ షాప్ డీలర్లు దాన్ని మళ్ళా సర్క్యులేట్ చేసి మళ్ళా తిరిగి మిల్లుకు పంపించి మళ్ళా తిరిగి ఇంకెక్కడికో పంపిస్తున్నాడు. ఆ రోజు కూడా మళ్ళా పోయి మీరు కష్టపడి కూలికో లేకుంటే వ్యవసాయం చేసో సన్న బియ్యం కొనుక్కునేటప్పుడు కిలో ఎంత పడుతుందమ్మా సన్న బియ్యం చెప్పమ్మా. నేనైతే సూపర్ మార్కెట్ తక్కువ పోతుంది చెప్పమ్మా. 50 రూపాయల చొప్పున వ్యక్తికి 6 కేజీలు. మన ఇంట్లో ఒక వ్యక్తికి 6 కేజీలు నెల రోజుల పాటు 300 రూపాయలు ఆదా చేసే కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేపట్టింది. మంచిదా కాదా? మీకు వస్తుందా లేదా సన్న బియ్యం? అందరికీ సన్న బియ్యం ఇస్తున్నాం. కనీసం 4 వేసుకుందాం. మన ఇంట్లో 4 ఉంటారమ్మా. 4 వేసుకుంటే 1200 రూపాయలు నేరుగా ఆదా చేసే కార్యక్రమం చేస్తుంది. ఏం చేయలేంటారు ఏందమ్మా కొంతమంది. దానికి తోడు 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఫ్రీ అంటే మినిమం 1200 నుంచి 1500 అయింది. ఈరోజు ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు ఇల్లు ఇవ్వాలి. ఇల్లు ఇచ్చే కార్యక్రమాలలో మొదటి దఫా 2 దఫా 3 దఫాలుగా ఒకరి తర్వాత ఒకరికి ఇచ్చే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం. 5 లక్షల రూపాయలు. ఈ సంవత్సరం మొత్తం నియోజకవర్గంలో మొదటి సంవత్సరం 3500 ఇల్లు మొదలు పెడితే ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం మరొక 1000 ఇల్లు ఇచ్చింది. మొత్తం మందికి వీలున్నంత వరకు గుడిసెలేని గ్రామం చేయాలనే ఉద్దేశం. 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. మన ఊర్లలో ఒక ఇల్లు ఇవ్వమంటే ఇయ్యలే. ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వం మా రమేష్ చెప్పినట్టు ఇల్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టింది. ఏది ఆపలే. ఈరోజు ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బంది గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాల వల్ల ఇబ్బంది ఉన్నా ఈరోజు ఇవన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంది. ఎవరికైనా ప్రమాదవశాత్తు కానీ దురదృష్టవశాత్తు మన ఇళ్లలో మనకు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకు చికిత్స కావాలంటే ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టిన ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో 10 లక్షల రూపాయల వరకు పెంచినాం. ఆ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఈరోజు నేను వివో బిల్డింగ్ లో మీ మహిళా సోదరులుగా మొత్తం ఈ 5 మండలాలకు సంబంధించిన ప్రతి గ్రామంలో విలేజ్ ఆర్గనైజర్స్ గురించి బిల్డింగ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం.
12 లక్షల రూపాయలు, 10 లక్షల రూపాయలు. ఇప్పుడే నేను ఇంకో మండలానికి పోయి అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సంబంధించి కొన్ని గ్రామాల్లో ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ చేయాల్సిన ధర్మం ఉంది, బాధ్యత ఉంది మా పైన. ఆ క్రమంలో పోతా ఉన్నాం. ఎక్కడ కళ్యాణ లక్ష్మి ఆపలే. ఈరోజు సీఎంఆర్ పెద్ద ఎత్తున ఇస్తున్నాం. ధరణి తీసి భూభారతి పెట్టినాం. మా ఎంఆర్ఓలకు కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నా. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ధరణి పేరిన ప్రభుత్వ భూములకు సంబంధించి ఎవరైతే దొరగా మరి కబ్జా చేసిరో పూర్తి స్థాయిలో లెక్కలు తీయాల్సిందే. అవన్నీ కూడా పేదవారి భూమి, ఆ పేదవాళ్ళకు అందజేసే కార్యక్రమం చేయాల్సిందే. రెండవది కూడా నేను మా ఎంపీడీఓలకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు గత మన ప్రభుత్వ హయాంలో, ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇచ్చిన కొంతమందిని మోసపుచ్చి వాళ్ళ దగ్గర మరి వాళ్ళ పేరిట వాళ్ళు బిల్లులు తీసుకున్నారు. ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే వారిని వెంటనే కంప్లైంట్ తీసుకొని మొత్తం తీగలాగే కార్యక్రమం చేయాలని కలెక్టర్ గారు చెప్పినాం. ఆ విధమైన కార్యాచరణ తీసుకోవాలని ఎంఆర్ఓ ఎంపీడీఓ గారిని కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆ లబ్ధిదారుడు కంప్యూటర్లో ఎక్కి ఉంటాడు. కొత్తగా ఇవ్వాలంటే ఆల్రెడీ ఇల్లు శాంక్షన్ ఏంటని కనబడతా ఉన్న తరుణంలో అది ఎంట్రీ పోయి శాంక్షన్ కాకుంటే ఆ పేదవాడికి నష్టం జరుగుతాం. ఆ విధమైన కార్యాచరణ తీసుకోవాలని రెవెన్యూ అధికారులకు తెలియజేస్తాం. ఇక్కడ పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఏం చేసే అని అడుగుతా ఉన్న కొంతమంది మూర్ఖులు ఉంటారు కదా. ఆ రోజు పాలిటెక్నిక్ కళాశాల పెట్టిన, ఐటీఐ కళాశాల పెట్టిన, జూనియర్ కళాశాల పెట్టిన, ఇక్కడ మాదేపూర్లో డిగ్రీ కళాశాల పెట్టిన, మళ్ళా తిరిగి వచ్చిన అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసుకున్న మన పిల్లలకి ఉపాధి కల్పించాలని కొత్త సాంకేతికమైన పరిజ్ఞానంలో ఇచ్చిన మీ పిల్లలు చదువుకోవడానికి, చదువుకు ప్రాముఖ్యత ఉండాలి. పిల్లలకు స్కూల్ ఉండాలి. మోడల్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, కస్తూర్బా స్కూల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. 10 సంవత్సరాల కాల ఏమలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళొక్కసారి మొదటిసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చింది. దీనికి సంబంధించి ఉపాధి పెరగాలని ప్రత్యేకంగా మహిళా సోదరులకి మేము కుట్టు మిషన్లు నేర్పించే కార్యక్రమం చేసినాం స్వతహాగా నా సొంత ఖర్చులతో. దానికి సంబంధించి మళ్ళా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఒక చిన్న పార్టీ కర్మాగారం కడతా ఉన్నాం. కాటారం నుంచి మాదేపూర్ పోతున్నప్పుడు కనబడతాం. దాదాపు 200-300 మందికి మహిళా సోదరులకు ఉపాధి కలిగించే కార్యక్రమంతో పాటు ఇంకా కర్మాగారాలు రావాలి, పరిశ్రమలు రావాలని కోరుతా ఉన్నాం. మారుమూల ప్రాంతం కనుక కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకు ఎవరికైనా మరి చదువుకున్న వారికి ఆసక్తి ఉంటే जोगलांबा गढ़वाल जिले के एच मंडल के इकलासपुरम गांव की डॉक्टर प्रियंका की आखिरी यात्रा उनके आबाई इलाके में निकाली गई। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री के करीब पेश आए वाक़े में डॉक्टर प्रियंका की मौत के बाद रियासती वजीर एक्साइज व सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव, गढ़वाल के रुकन असम्बली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी और साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर SA संपत कुमार ने शिरकत करके खराज अकीदत पेश किया। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदार मुलजिमान को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए जल्द इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि मुतासरा खानदान के साथ तेलंगाना हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। డాక్టర్ ప్రియాంక హత్యకు నిరసనగా ఐజ మండల ప్రజలకు విజ్ఞప్తి. రేపు మంగళవారము ఐజ మండల బంద్కు అఖిలపక్ష కమిటీ, ప్రజా సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీల నేతలు పిలుపునిస్తున్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా సహకరించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और जब तलाई गांव के कबायली तालिबात के आश्रम स्कूल के हॉस्टल में सोई हुई 6 तालिबात को सांप ने डस लिया। इलाज के दौरान 3 तालिबात की मौत हो गई, जिनकी उम्रें 8, 12 और 14 साल बताई गई। एक तालिबा की हालत तशवीशनाक होने पर उसे हेलीकॉप्टर के जरिए नागपुर मुंतकिल किया गया
वाक़े के बाद तालिबात के वालिदैन ने स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और मुनासिब हिफाजती इंतजामात पर सवाल उठाए। जगतियाल जिले के मिटपल्ली में गुज़िश्ता रोज एक खुशी भरा और नायाब वाक़या पेश आया। राजेश्वर राव पेट की रहने वाली राजलक्ष्मी ने एक मुकामी निजी अस्पताल में एक ही विलादत के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया। राजलक्ष्मी और नरेंद्र की ये पहली औलाद है और तीनों बच्चों में एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मां और तीनों बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। 3 बच्चों की पैदाइश की खबर फैलते ही अहले खाना और मुकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। అది మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పాపల రెస్పాన్స్ ఎట్లుంటుంది అవన్నీ చూసుకుంటూ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మాత్రం ఇంకా హయ్యర్ సెంటర్స్ నిజామాబాద్, కరీంనగర్, హైదరాబాద్ పోవడానికి మనం రెడీగా ఉండాలి. ఈ రోజు ఆగస్ట్ 10వ తారీఖు మరి బేషబా మిషన్ హాస్పిటల్లో మరి రాజలక్ష్మి అనే పేషెంట్ మరి డెలివరీ చేయడం జరిగింది. తన ట్రిప్లెట్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ముగ్గురు మరి గర్భము మందులు వాడిన తర్వాత తన కన్సీవ్ అవ్వడం జరిగింది. 9 నెలలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు 35 వీక్స్ ప్రెగ్నెన్సీ. మేము ఎలెక్టివ్ సిజేరియన్ చేసాము, ఎందుకంటే ఫస్ట్ బేబీ ఏమో మరి బ్రీచ్ ప్రెజెంటేషన్, సెకండ్ బేబీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అయ్యి, థర్డ్ బేబీ ఏమో సిఫాలిక్. కాబట్టి ఈ రోజు ఎలెక్టివ్ గా సిజేరియన్ చేసాము. ముగ్గురు కూడా మంచిగా ఉన్నారు. తర్వాత ముగ్గురు వెయిట్స్ కూడా, ఒక బాబు తర్వాత 2 పాపలు పుట్టారు. అందరూ హెల్దీగా ఉన్నారు. ఈరోజు ఆగస్టు 10, 2026 నాడు బేర్షబా హాస్పిటల్ మెట్పల్లి ఉన్నటువంటి మిషన్ హాస్పిటల్లో ప్రైమీకి 3 పిల్లలు జన్మించడం జరిగింది. మగబాబు, 2 ఆడపిల్లలు, 34+ వీకర్స్. వీళ్ళకు పుట్టినప్పుడు ఉండేటువంటి రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ కానీ గ్రంటింగ్ కానీ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని క్లోజ్గా ఎన్ఐసిలో పెట్టి మానిటర్ చేసి మళ్ళీ మీడియాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. कन्नौज जिले के मंत्रालय हलक़े मरकज में DSC तकरीरों में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रुकन असम्बली वाई बाला नागिर रेड्डी की क़यादत में भारत पेट्रोल बैंक से राघवेंद्र सर्कल तक रैली निकाली गई और इसमें बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों और पार्टी कारकुनों ने शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मुजाहिरीन ने DSC तकरीरों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जामे तहक़ीक़ात करते हुए अहल बेरोज़गार नौजवानों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली वाई बाला नागिर रेड्डी ने वज़ीर तालीम नारा लोकेश के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। तुरूर ICDS प्रोजेक्ट में खाली आसामियों की भर्ती का अमल रुक जाने से उम्मीदवारों में तशवीश पाई जा रही। 19 आसामियों के लिए 7 माह कबल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जबकि तकरीबन 3 माह कबल 170 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल करके इंतखाबी फहरिस्त ज़िले कलेक्टर को भेजी गई थी। ताहम अभी तक तकरीरी के अहकामात जारी नहीं हुए, जिसके बायस उम्मीदवारों ने PGRS के जरिए हुकाम से रुजू किया है। मुतासरा उम्मीदवारों के साथ YSRCP इंचार्ज नलगुटला स्वामी दास ने MRO से मुलाकात की और याददाश्त पेश की। उन्होंने अहल उम्मीदवारों को जल्द इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। రిక్రూట్మెంట్ ఆగిపోయింది. అంగన్వాడీ ఆయాలు, ఈ ఆయాలను వెంటనే రిక్రూట్ చేయాలి. అక్కడ పిల్లలు సఫర్ అవుతున్నారు. అది ఇంపార్టెంట్ తీసుకోండి. ఎందుకని 3 నెలలు అవుతుంది, ఇప్పుడు కాదు 6 నెలలు అలా అంటే ఇవ్వాలి కదా. CDPO గారు కలెక్టర్ గారికి పెట్టండి. కలెక్టర్ గారు
तेलंगाना की सकाफत और रिवायत की अक्कासी करने वाले महाकाली जात्रा त्यौहार के तहत सईदाबाद में देवी के और गड्ढों की शानदार इज्तिमाई रैली निकाली गई और इसके अलावा शरदाबाद मार्केट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाला ये त्यौहार इस साल 48वें साल में दाखिल हुआ है। रैली में ढोल की थाप, नौजवानों के रक्स, लोक फनून और पोतराजलू की रिवायती पेशकशों और मुख्तलिफ रूप धारने वाले फनकारों ने लोगों की तवज्जो हासिल की। देवी के घाटों का जुलूस अकीदत व एहतराम के साथ आगे बढ़ा, जबकि सड़क के किनारे अवामी नुमाइंदों और रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। जुलूस के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस ने डीसीपी किरण खरे प्रभाकर की निगरानी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए। गुंटूर जिले में एसपी विकुल जिंदाल की हिदायत पर और जुए के अड्डों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। नल्लापाडू पुलिस हदूद में आउटर रिंग रोड फेज 1 के वाईफाई गेस्ट हाउस में चल रहे पत्ते के जुए के अड्डे पर टास्क फोर्स पुलिस ने अचानक छापा मारा। पुलिस ने गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 304 में जुआ खेल रहे 29 अफराद को हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से 27 मोबाइल फोन्स, एक मोटरसाइकिल और 23,77,120 रुपए नकदी बरामद करके जब्त कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। एसपी विकुल जिंदाल ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी जुए और दीगर समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्विट इंडिया मूवमेंट की रूह को बरकरार रखते हुए मरकजी बीजेपी हुकूमत की मुबैना मजदूर, किसान और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ आदिलाबाद जिले कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया गया। AITUC, BRTU, AIKS और दीगर मजदूर व किसान तंजीमों ने एहतजाज के साथ रास्ता रोको धरना भी दिया। AITUC के रियासती सेक्रेटरी कॉमरेड S विलास ने कहा है कि ज़रूरी अशिया की बढ़ती कीमतों के मुताबिक मजदूरों की उजरत में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन ने 4 लेबर कोड्स मनसूख करने, किसानों को फसलों की मुनाफा बख्श कीमत की कानूनी जमानत देने, सरकारी इदारों की निजीकारी रोकने और महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया। ఈరోజు దేశవ్యాప్త నిరసనలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ సర్కారు కార్మిక వ్యతిరేక 4 కోళ్లను తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 4 కోళ్ల ఫలితంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు 100 సంవత్సరాలుగా సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను రద్దు చేసి వాళ్ళ హక్కులను కాలరాయడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్ర చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ సందర్భంగా కార్మిక సంఘాలు, ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి, వెంటనే ఆ 4 కోళ్లను రద్దు చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు వీటిని ప్రైవేటీకరణ చేయరాదు. ఆదిలాబాద్ ఉన్నటువంటి సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ
దాన్ని వెంటనే తెరవాలి. అదేవిధంగా మున్సిపల్ కార్మికులు కానీ, రిమ్స్ కార్మికులు కానీ, అదేవిధంగా ఈ యొక్క మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు కానీ, అంగన్వాడీ కార్మికులు కానీ, ఆశా కార్మికులు కానీ వీళ్ళ కనీస नाजरीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पेश करदा खबरें मालूमाती और मुफीद लगी होंगी। मजीद ताज़ा तरीन खबरों और खुसूसी रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए आवाज़ टीवी के साथ। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।